মানে আই মিন এই মানে যেখানে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন পড়ছি না, সেই চ্যাপ্টারের পার্ট এটা। বাট স্টিল উই নট নোন, দিস ইজ নট নোন টু আস। হোয়াট ইজ পার্সেন্টাইল, কোয়ার্টাইল, কোয়ার্টাইলটা জানি, হালকা আইডিয়া আছে, ডেসিমেল এক্সেট্রা এক্সেট্রা। শুধু অ্যাপ্লাই ওয়াইল্ড গেস 100 equal parts, so natural that will be related with the percentage values like this, so percentage. Now question 4. কোয়ার্টাইল Sir, ডেভিয়েশন 3 number. Option C, sir. Good, এই তো পারবে। 4 নম্বর পেয়ে গেলে Sir, option C হবে। স্যার হ্যাঁ। 4 নম্বর হ্যাঁ অপশন সি। 4 নম্বরটা মানে 5 নম্বরটা হবে ট্রু হবে, কোএফিসিয়েন্টস অফ ভেরিয়েশন এটা ট্রু হবে। good. That is again in the syllabus, in the measure of dispersion topics, the coefficient of variance is called CV. আমরা এখনো পড়িনি, এটা ডিটেলস পড়িনি, হয়তো আমি গল্পে দুই একবার বলেও থাকতে পারি। ডিটেলস আমি এখনো ডেসক্রাইব করিনি হোয়াট ইজ, হাউ ক্যান ইউ ক্যালকুলেট দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন, and it is denoted by CV, and formula is sigma by x bar. Sigma মানে standard deviation by x bar মানে arithmetic mean or simply mean into 100. So this is the formula for CV. So you can easily say CV is equal to SD into 100 by mean, arithmetic mean. So this is true. Okay. Now question 6. Anyone? Again, this is again in the chapter of measurement of dispersion. শুধু MCQ টা আমি একটু বলে নিই দাঁড়া প্লিজ। 5 না আমি বলছি এই MCQ বলে আমি এইগুলো অ্যাসাইনমেন্টে রেখেছি, although these topics yet not covered fully. sir 5 না আমি বলছি না 5 না, বলছি ওয়েট কর। Although these topics are yet not covered fully, আমাদের যদিও all topics this coefficient of variation or কি বলে এটাকে, এই যে mean deviation like this are within the topic measurement of dispersion, এই টপিকস এর আন্ডারে, কিন্তু আমরা এখনো পড়িনি, কিন্তু লিটল বিট নলেজ। দেখো চেক করে কি বলছি, জাস্ট থিংক অফ দ্য সিচুয়েশন, ইফ देयर आर 3 অবজারভেশন 15 20 and 25, নান অফ দিস তো হবে। None of these হবে। আমি একটু করি, আমাকে একটু করতে দেবো বাবা। If there are 3 observations 15 20 and 25, then the sum of the deviation মানে বিয়োগফল, বিয়োগ minus sum of the deviation of the observation from their mean, arithmetic mean. First of all, we have to find the x bar. The x bar will be 15 plus 20 plus 25 by 3. So you can get by 3, you can get 20. 20. Now you have to calculate the deviation of each observation from the mean. So deviation, we already know the mean is 20, 20. The deviation of each observation 15. What is the deviation? 15 minus 20. Deviation from the mean. ঠিক লিখেছি, বিয়োগফল, and that is equal to -5. Then the case number 2, second item, deviation কত from the mean? 0. 0. So 0, sir. value are -5, 0, and the last case 5. 5. And what you have to and then the কি বলেছে, the sum of the deviation, তিনটাকে যোগ করলে কত পাচ্ছি? The sum of the deviation 0. So answer is 0. আপত্তি আছে? অ্যানসার কত? কার আপত্তি আছে? না This will be স্যার the একবার স্যার। বুঝিয়ে দিন, বুঝতে পারলাম না। মিনটা বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। অ্যারিথমেটিক, এই তিনটে ভ্যালুর অ্যারিথমেটিক মিন কত? 20। 20। আচ্ছা, এবার ডেভিয়েশন ফ্রম দ্য মিন, ডেভিয়েশন মানে বিয়োগ করো। তো প্রত্যেকটা ভ্যালু, ইচ ভ্যালু বিয়োগ 15 minus 20 কত হয়? -5। -5। 20 minus 20 0। 0। 25 minus 20 স্যার আরেকবার 5। ফার্স্ট থেকে বলবেন, ভয়েসটা কেটে গেল। প্রথমে
অঙ্কটা কি বলেছে 3 observation 15 20 25 ওকে then the sum of the deviation মানে বিয়োগফল of the observation মানে এই তিনটে from their arithmetic mean. The first we have to find the arithmetic mean. Arithmetic mean of these three variables, three observation, that is 20. ঠিক নাও এবার তাদের বিয়োগফল ডেভিয়েশন মানে বিয়োগ 20 15 minus 20 ফার্স্ট এটার 15 minus 20 minus 5 next 20 minus 20 বলেছে না deviation of the observations then 20 minus 20 কত হলো 0 20 থেকে 20 বিয়োগ করলে 0 হয় লাস্ট deviation of the observation সবকটা observations তো থার্ড অবজারভেশন হচ্ছে 25 তো 25 minus 20 মানে মিন অ্যারিথমেটিক মিন তো 20 ছিল দ্যাট ইজ 5 এবার কি বলেছে then the sum of the deviation of the observations sum মানে যোগ করতে হবে add if we add this কত হয় অ্যানসার 0 লেখাটা একটু প্যাচালো আছে লেখাটা একটু ঠান্ডা মাথায় ভাববে লেখাটা একটু মানে ওই জন্য এক্সপ্লেন করলাম বেসিস কিছু নেই ক্যালকুলেশন কিছু নেই শুধু লেখাটা একটু পেঁচিয়ে আছে একবার অ্যারিথমেটিক মিন বার করতে হবে তারপরে তাদেরকে অবজারভেশন থেকে মাইনাস করতে হবে দেন ওই মাইনাস ভ্যালু গুলোকে অ্যাড করতে হবে তাই তো হলো তো দিস ইজ দা এই 6টা অঙ্কই করতে দিয়েছিলাম আমার কিছু দেয়নি আমি দেখবে খেয়াল করে বাকিগুলো আমরা পারবো না স্টিল আমি একবার রিপিট তবে একবার বলে যাই কোশ্চেন নাম্বার 7 is from the chapter index number স্যার এটা অপশন ডি হবে আমি এখনো পড়াইনি সুতরাং উত্তর দেব না ঠিক আছে আমি এখন ইন্ডেক্স নাম্বার পড়াইনি সুতরাং অ্যান্সার দেব না ওকে index number is in our syllabus but yet not covered okay now this is question number 8 regression এখনো পড়াইনি okay again question number 9 from the regression question number 8 from again regression এখনো পড়াইনি সুতরাং আপাতত এগুলোকে আমরা অ্যাসাইনমেন্টও দেইনি কোনো চিন্তা নেই this is again question number 11 from index number এটা আমি পড়াইনি মানে এখনো হয়নি আর কি আমাদের past index again from the index number তো এগুলো আপাতত অফ থাক নাও ইউ গো ফর দ্য গ্রুপ বি যেই অঙ্কগুলো লাগবে শুধু সেই অঙ্কগুলো আমি বোর্ডে যাবো আমি বিটার ক্ষেত্রে তাই করেছি আশা করি তোমাদের ক্ষেত্রে তাই লাগবে আমাকে একটু কোঅপারেট করবে ও স্যার এটা পারবো এটা ছেড়ে দিই এটা আমি বুঝে গেছি একজন দুজন বললে আমি বুঝবো যে বাকিরাও পেরে যাবে এক্সপেক্টেড ঠিক আছে শুধু যে অঙ্কগুলো একটু ডাউট হবে সেগুলো আমি বোর্ডে দেখাবো ক্লিয়ার মানে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টে যেগুলো দিয়েছি এগোই হ্যালো আচ্ছা কোশ্চেন নাম্বার 2 কোশ্চেন নাম্বার 2 পারবে মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি অ্যারিথমেটিক মিন হ্যাঁ স্যার পারবো তাহলে আমি কোশ্চেন নাম্বার 2 কে টিক মারলাম আশা করি হবে এটা বহুবার করেছি মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি অঙ্ক এগুলোকে এক্স আর ওয়াই এক্স ওয়াই ধরে নিতে হয় আই থিংক ইউ নো দ্যাট the sum will be given as 100 that is also given total frequency তাই তো height of 100 students so we have to add আমরা জানি এগুলো কি করে করতে হয় আমি আর ডিটেইলস ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না আমি এটাকে অমিট করছি এটা জানি পারবে আশা করি পারবে এটা আমি করে দিচ্ছি না কারণ এটা অলরেডি আমরা কভার করে ফেলেছি নেক্সট question number 3 is not possible because that is from the topic correlation chapter probably তোমাদের যদি এনজি দাসের বই থাকে that is in the chapter 6 I think আমরা এখনো পড়িনি ওকে so ignore that question 3 আমরা এখনো পড়িনি correlation then ignore that আমি ইনফ্যাক্ট এটা আমি ইস্যু দেইনি তোমার অ্যাসাইনমেন্টও নেই নাও কোশ্চেন 4 বার ডায়াগ্রাম সবাই হোয়াটসঅ্যাপ থেকে না এগুলো অন করো তোমাদের ওই কি বলে ওই কোশ্চেনটা অন করো আমার সুবিধা হবে কারণ আমি এটা কোশ্চেনটা অফ করবো সবাই অন করো আমার সুবিধা হবে হোয়াটসঅ্যাপ থেকে না কোশ্চেনটা অন করো আমি শেয়ারিংটা অফ করে
বোর্ডে যাচ্ছি, জাস্ট বার ডায়াগ্রামটা একবার রিপিট করানোর জন্য। কোশ্চেন 4 বার ডায়াগ্রাম। কোশ্চেন করবে বুঝতে না পারলে, হ্যাঁ ওকে। বার ডায়াগ্রামটা ছিল দাঁড়াও, সবাই হোয়াটসঅ্যাপের থেকে এইটা অন করো না, বারবার বলছি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে 2019 এর কোশ্চেনটা অন করো, সুবিধা হবে বুঝতে। কোশ্চেন 4 বার ডায়াগ্রাম আমি রাফ স্কেচ করছি। Represent in a bar diagram. You can write it like this: 2018, 2001. This is a bar. Then 2002, and so on. 2002, 2001. The bar is like this shape. Rather 20, 10, 5, 15. তাই তো? এটা হচ্ছে কত বলেছে 2020টা, 22টা, 22. So it is like this. This is 25, etc. আমরা জানি এটাকে লিখতে হয় ইয়ার। এরকম আরো কটা আছে, আরো বোধহয় 5 ডেটা সাবজেক্ট, 2003, 2004, 2005, রাইট? and this is ইএল নাকি লেখা আছে, লেখা আছে, পারবে? হ্যাঁ প্যাডি স্যার ফিল আপ, পারবো এটা। প্যাডি ফিল আপ। হ্যাঁ স্যার পারবো। আচ্ছা ছেড়ে দিলাম। নাও কোশ্চেন 5। কোশ্চেন 5 মোড। কোশ্চেন 5টা দেখে নাও মোড। আই থিঙ্ক the mode value, modal class, highest frequency, max frequency 26, দেখে নাও। Question 5 এর max frequency 26. So modal class is modal class 21-30. Okay, খুব ইজি অঙ্ক। Now apply the formula. Mode equal to L1 plus F0 minus F minus 1 by 2 F0 minus F1 minus F minus 1 into I. L1 মানে হচ্ছে 21, lower boundary of the model class. F0 হচ্ছে frequency of the model class, and that is given by 26 করেই দিলাম। -1 মানে just preceding the model class frequency, and that is 16. 2 into 26 minus 16, আর এইটা হচ্ছে just next of the model class frequency, and that is, ও মডেল ক্লাস তো ভুল বলছি, 26 না রে, মডেল ক্লাস তো 31 হবে। সরি দেখতে পাইনি, কেউ একজন বলবে তো। ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি 31, ভালো করে দেখো, আমি ভুল করেছি তাই না? হ্যালো হ্যালো, Yes, sir. বলবে তো, কেউ একজন Sorry, রেসপন্স sir. বুঝবো কি? বললাম তো কোঅপারেট করো, বিটা খুব ভালো কোঅপারেট করেছে আমার সঙ্গে। 31 to 40 মডেল ক্লাস। ভুল হতে পারে, ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি লিখেছি তো, দেখবে তো ম্যাক্সিমাম ফ্রিকোয়েন্সি লিখেছি 31 করসপন্ডিং মার্কস হচ্ছে 31 to 40. So L1 will be 31. F0 হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ওই মডেল ক্লাস, that is also 31. F minus 1 হচ্ছে just preceding ক্লাসের frequency, that is 26. And here 2 into 31 minus next class frequency, this is next class frequency 16
প্রিভিয়াস ক্লাসের ফ্রিকোয়েন্সি -26, আই মানে উইথ অফ দ্য মডেল ক্লাস, দ্যাট ইজ এটাকে বিয়োগ করলে কত হয় 10, you can write it. Okay, then calculating we can get the mode. স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। বলো বলো। স্যার বলছি যে আইটা যে আপনি গুণ করেছেন না, আমি এক্সারসাইজ আমি কিন্তু আইটা ধরিনি, কিন্তু আনসার মিলে গেছে মোডেরই, ক্যালকুলেট মোডের। বুঝলাম না। মানে আপনি আইটা মাল্টিপ্লাই করেছেন, তো এবার এক্সারসাইজে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন ছিল ক্যালকুলেট মোড, তো ওখানে আমি ফর্মুলাতে আইটা ধরিনি, এমনি নর্মাল L1 প্লাস F0 মাইনাস আপনি যে ক্লাসে যে ফর্মুলাটা করিয়েছিলেন ওটা করেই করেছি, কিন্তু আনসার মিলে গেছে। এই ওইখানে তো 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা ছিল, মানে আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই তো করা আছে, ক্লাসে যে ফর্মুলা আছে সেটা আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা আছে। কিন্তু আমি তো আই ধরিনি, কিন্তু আমার আনসার মিলে গেছে। মানে বইয়ের অঙ্কই করেছিলাম ক্যালকুল। তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও, অঙ্কটা দেখবো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। কোনো একটা ক্যালকুলেশনে ভুল করেছো বোধহয়, মিলতে পারে না, মানে একটু তো এদিক ওদিক হবেই। ঠিক আছে স্যার, পাঠাবো আপনার অঙ্কটা। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন 6। Question 6, that is question 6 টা কি আছে? Frequent in a country music band of 48 members. Question 6 বলছি, হ্যাঁ, question number 6. Music band of 48 members, 22 play guitar, 12 brass, 12 piano, 14. So this is the music, you can write 6, and this is music band. You can heading music band. This is frequency. Now you have to find relative frequency. ভালো করে দেখো অঙ্কটা relative frequency বার করতে বলেছে, হ্যাঁ, to find relative frequency. Total is given as 48, তাই না? Total given as 48. You have to write relative frequency like 22/48. You can get something value. অথবা দেখে নাও 12/48. You can get something, and 14/48. ব্যাস, অঙ্ক শেষ, আর কিছু করার নেই। ভালো করে দেখো। Create a tabular display of the frequency and the relative frequency distribution for the type of instruments. এটা মিউজিক বান না লিখে না টাইপ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট লেখো, এটা লেখা দেখতে ভালো লাগবে, মানে ওয়ার্ডটা ঠিকঠাক হবে। টাইপ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট, ব্যাস, শুধু এইটুক করলেই পরীক্ষার ফুল মার্কস, 5 মার্কস। আর কি করবে, এটাকে ডেটাগুলো লিখে দেবে শুধু, দিস ইজ টেবিল, আর কিছু বলেনি। ভালো করে দেখো। আবার বলছি, যারা চুপচাপ শুনছো, শুনে কিছু লাভ হবে না, এটা ইন্টারেক্টিভ ক্লাস করতে চেয়েছি আমি। চুপচাপ শুনে বা ছেড়ে বসে আছো, কিছু লাভ নেই। হোয়াটসঅ্যাপ খুলে কোশ্চেনটা দেখো, ট্যালি করো, বুঝতে পারবে। ওকে, স্যার দেখেছি স্যার। কোশ্চেন 6 ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। কোশ্চেন 7 দেইনি বোধহয় আমি যতদূর জানি। কোশ্চেন 7 দেখবে তোমাদের নেই, মিন ডেভিয়েশন। আবার বলছি, কোশ্চেন 7 দেইনি, কোশ্চেন 7 অ্যাসাইনমেন্টে নেই। 7 নেই স্যার? না না, নেই। 7 নেই স্যার। থ্রিটা তো দিয়েছিলেন স্যার। হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার 7 এর সিটা তো স্যার দেওয়া আছে। কোনটা দেওয়া আছে? 7C
সেভেন এর সি 7 এর সিটা দেওয়া আছে আমি জানি, 7A আর 7B দেওয়া নেই। না 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 7C দেওয়া আছে কেন, এবার দেখো তাকে 7C কি আছে, ফাইন্ড দ্য মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যারিথমেটিক মিন, আবার সেই মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি এক্সাম্পল, আশা করি সমস্যা হবে না, স্যার বহুবার স্যার করেছি। বলছি যে স্যার সব অঙ্কগুলোই সোজা, শুধু স্যার 10-এর এর যে অঙ্কটা আছে ওটাই একটু বুঝতে পারছি না, ওটা একটু দেখিয়ে দিলেই, হিংস দিয়ে দিলেই ভালো হয়। এমনি বাকি অঙ্কগুলো সব তুই পারবি, মোটামুটি তুই পারবি, স্যার। বাকিরাও কি তাই? শুধু 10-এরটাই প্রবলেম হচ্ছে, মানে 10-এর ওই এই তো? অঙ্ক স্যার ঠিক তো, সহজ। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে চলে যাচ্ছি, আমারও ঝামেলা কম, আমিও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, কম পরিশ্রম। এগোলাম তাহলে, হ্যাঁ চলে যাচ্ছি 10। বেশ, 10-এর এ তো, 10-এর সি আর 10-এর বি পরে লাগবে না বলছিস, ঠিক আছে। 10-এর এ শুরু করি। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার এ 20 ওয়ার্কার্স স্যালারি, 20 ওয়ার্কার্স এর স্যালারি আছে, তাই তো? নাও like this, we have to build, find the average bonus paid per employee. First we have to table for calculation, heading করলাম class interval, frequency, okay. Now how can we write the class interval, লিখছি bonus, আর হেডিং করলাম বোনাস, হ্যাঁ, ক্লাস ইন্টারভেল 10,000 টু সরি, আচ্ছা এবার এইটা লেখার পর কত দূর যাবে, 6 to 10,000, 11 to 15,000, আর কি আছে, and so on, 16 to 20,000, now 21 to 25,000, this is the range. Now let us see the 20 workers স্যালারিটা কি দেওয়া আছে, 5, 17, 12, 23, 7, 15, 4, 18, 10, 6, সব কিন্তু ইন 1000, এটা মাথায় রাখো, হ্যাঁ, 10, 6, 15, 9, 8, আর কি আছে, 13, 13 বল, 12 12, 2, 2 12, 12 3, 3 15, 14, all are in 1000, that means 5,000, 17,000 and so on. তাহলে এই লিস্টে কারা কারা পড়বে, from 1,000 to 5,000, কাটছি শুধু বুঝিয়া, আশা করি বুঝতে পারছো, ঠিক, আর কোন নেই, এই থিং, so write it 4, সেই ট্যালি মার্কসের কনসেপ্ট। Any question? No, sir. And you gave them bonus 2,000, right? So you can write this as x and write this as frequency f. Find the average bonus. আশা করি বাকিগুলো তুই পারবে, পারবে তো? Yes, sir. নাও এই বোনাস গুলো লিখতে পারবে, এটা দেওয়া আছে। নাও এভারেজ, নাও ফাইন্ড দ্য এভারেজ বোনাস পেইড পার এমপ্লয়ি, কি করবো, খুব সিম্পল, দিস ইজ এক্স, this is x, this is f, what is the formula, x bar, average bonus, লাগবে summation fx by summation f, summation fx মানে 2000 into 4 plus etc by total f, I think total f is 20, না total 20 জন মনে হয়, তাই না, 20 তো, হ্যালো, 20 তো, 20 ওয়ার্কার্স, হ্যাঁ স্যার 20 পারবে, হয়ে গেল,
10B, স্যার আপনার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। বলো বলো কি হয়েছে? আর কোনো কোয়ারি? না স্যার। আচ্ছা, 11A পাই চার্ট পারবে, আর বাকিগুলো এই এগুলো পারবে তো? 11B, 11B, বা 10B, আমি তোমাদের সুবিধার্থে যাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, অনেকে স্পিডে বুঝে যাচ্ছে, তাই তাদেরকে আমি বেশি ডিস্টার্ব করছি না। আমি বিটায় আমি ডিটেলস বুঝিয়েছি। দুটো ক্লাস নিয়েছিলাম ওই জন্য ওদের। আমি ওই ভিডিওটা তোমাদের পাঠিয়ে দেবো, বিটার ভিডিওটা হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ স্যার, ওটা বেটার হবে, আপনি ওদের ভিডিওটা হ্যাঁ পাঠান। স্যার, যাদের যাদের আপনি অসুবিধা পাঠিয়ে হচ্ছে, দেবেন। এই তোমাদেরটা তো পাঠাবোই, ছেড়ে দাও। আমি বিটার দুটো ক্লাস হয়েছে তো ওদের বিটাতে, দুটো ভিডিও তোমাদের সেন্ড করে দেবো, তোমাদের সুবিধা হবে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে? স্যার। ওকে স্যার। আচ্ছা, সকালবেলা মেগা ফোন করেছিল, স্টপ করিনি।